So today, friends, we are going to work on a poem named Hope is the Thing with a Feather, which is written by Emily Dickinson. I hope you will really enjoy this poem. First of all, we will be working on warming up activity. Here are some questions. You have to answer these questions. You can write down the answers yourself in your notebooks. Questions are as follows. Do you ever feel nervous? Do you ever feel really depressed? What makes you nervous or depressed? What do you hope for on these occasions? Have you hoped for something that you knew was difficult? What do you have to do to fulfill your hopes? Now, in the following 2 3 slides, you are gonna see the situations where the people have been stranded. What can they do in such situation? What things they would experiment? You have to best think on this and you have to write down your explanation. In this slide, a group of passengers are marooned, stranded on an island in the middle of the ocean, and they want to escape from this island. We have to think, what would they do? Now see this. A group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. They are in the jungle. Now, how would they escape? A team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. Now, let us read the poem Hope is the Thing with Feathers, written by Emily Dickinson. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land, on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Summary. The speaker defines hope as a feathered creature that dwells inside the human spirit. होप म्हणजे जणू पंख असलेलं एखादा पक्षी जो माणसाच्या आतमध्ये माणसाच्या मनामध्ये हृदयामध्ये कुठेतरी वसलेला आहे असं कवी होप म्हणजेच आशेला उपमा देतोय पक्ष्याची. This feathery thing sings a wordless tune, not stopping under any circumstances. हा जो पक्षी आहे आशारूपी पक्षी आहे तो शब्दातीत शब्दामध्ये वर्णन करता येणार नाही अशी धून तो गातोय आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ते गाणं ते स्वर्गीय गाणं अवर्णनीय गाणं श्रवणीय गाणं तो थांबवत नाही. Its tune sounds best when heard in fierce winds. या पक्षाचा आवाज अतिशय भयंकर वादळ सोसाट्याचा वारा असताना देखील खूप सर्वोत्तम वाटतोय उत्तम वाटतोय असं कवी म्हणतोय. Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing. अतिशय भयंकर अविश्वसनीय पद्धतीचं एखादं वादळच कदाचित या पक्षाला गाणं म्हणण्यावाचून रोखू शकेल. The hope bird has made many people feel warm.
होप, आशारूपी या पक्षानं अनेक लोकांना उबदारी दिलेली आहे. अनेक लोकांना नैराश्यापासून वाचवलेलं आहे. The speaker has heard the birds singing in the coldest places and on the widest seas. कवीनं या पक्षाचं गाणं अतिशय थंड, अतिशय शीत प्रदेशामध्ये सुद्धा ऐकलेलं आहे. त्याचबरोबर अतिशय भयंकर संतापलेल्या समुद्रावरती देखील हे गाणं कवीनं ऐकलेलं आहे. थोडक्यामध्ये कोल्डेस्ट प्लेसेस अँड वायडेस्ट सीज ही दोन मेटाफर्स कवीनं त्याच्या जीवनातल्या त्या चांगल्या आणि वाईट घटनांच्या प्रती व्यक्त केल्या असाव्यात. अशा अनेक चांगल्या बऱ्या वाईट प्रसंगामध्ये त्याच्या मनामधला जो आशारूपी म्हणजे होप रूपी असलेला जो पक्षी आहे, त्या पक्षानं त्याच्यामध्ये असलेला आत्मविश्वास, पॉझिटिव्हिटी, आशावाद त्याच्या मनामध्ये निर्माण केला. But in the speaker's experiences, even the most extreme ones, the bird has never asked for anything in return. खूप बऱ्या वाईट प्रसंगांमध्ये मनाला आलेली मरगळ, निराशा, झटकण्याचं, मनाला एखादी उबदारी, आशावादी दृष्टिकोन देण्याचं काम हे मनामध्ये असलेलं हे जे होप रूपी असलेलं पक्षी, या पक्षानं कायमस्वरूपी अशा पद्धतीनं इन्स्पिरेशन देण्याचं काम केलंय. पण एवढं सगळं असताना देखील या पक्षानं कधीच याच्या बदली पाठीमागं कोणती गोष्ट मागितली नाही. अतिशय निस्वार्थी भावनेनं या पक्षानं, या आशावादी दृष्टिकोनानं म्हणूया आपण हवं तर, कोणत्याही स्वार्थाशिवाय नेहमी कवीला प्रोत्साहन देण्याचं काम केलेलं आहे. अशी ही समरी या कवितेची आहे. ग्लॉसरी. पर्च or perches. It is an object on which a bird alights or roosts. Typically a branch or horizontal bar. याचा अर्थ आहे फांदीवरती, ज्या फांदीवरती पक्षी बसतो, किंवा आडवी दांडी पिंजऱ्यामध्ये असेल किंवा अन्य कुठं असेल, ज्याच्यावरती पक्षी बसतो, त्या ऑब्जेक्टला, त्या वस्तूला पर्च असं म्हटलेलं आहे. गेल, अ व्हेरी स्ट्रॉंग विंड. गेल या शब्दाचा अर्थ आहे अतिशय भयंकर वादळ. सोअर, हिअर इट मीन्स कॉझिंग ग्रेट पेन. वेदनादायी, अतिशय वेदना देणारं. अबॅश, मेक अनइझी, मेक इट कीप क्वायट. मेक अनइझी, अनकम्फर्टेबल बनवणं, अस्वस्थ बनवणं. This poem is a fine example of a figure of speech personification. Personification is a figure of speech in which a thing, an idea, or an animal is given human attributes. अचेतन किंवा निर्जीव वस्तूवरती सजीव असल्याचा आरोप करणं किंवा सजीव असल्याप्रमाणे त्याला ट्रीट करणं, यामध्ये पर्सॉनिफिकेशन हा अलंकार म्हणजेच चेतनो गुणोक्ती मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणूया, हा अलंकार आपल्याला दिसतो. याची काही उदाहरणं आपल्याला या स्लाइडमध्ये दिसत आहेत. लुक ॲट माय कार, सी इज ब्युटी, इजंट सी. माझ्या कारकडे बघ, किती सुंदर आहे ती, इजंट सी, नाही का? बघा, कार म्हणजे जणू एखादी स्त्री आहे, अशा पद्धतीचं हे वाक्य आपल्याला पाहायला मिळतं. द विंड विस्पर्ड थ्रू ड्राय ग्रास. द विंड विस्पर्ड पुटपुटलं, वारा पुटपुटला, वाळलेल्या गवताच्या मधून वाऱ्यानं हळुवारपणे पुटपुटलं, या अर्थाचं वाक्य इथं दिलेलं आहे. वारा पुटपुटतो नाही. वारा म्हणजे जणू एखादी व्यक्ती आहे, माणूस आहे, अशा पद्धतीनं या वाक्यामध्ये रचना केलेली आहे. यामध्ये आपल्याला पर्सॉनिफिकेशन हा अलंकार दिसतो. द फ्लावर्स डान्स्ड इन द जंटल ब्रीज. फुले हळुवार मंद वाहणाऱ्या वाऱ्यामध्ये फुलं नाचली, त्यांनी नृत्य केलं. फुले नाचतात का? फुले कशी नाचू शकतील? परंतु फुले म्हणजे जणू काही माणसंच आहेत, मुलंच आहेत, अशा पद्धतीची रचना या वाक्यामध्ये दिसते.
आपल्या कवितेमध्ये सुद्धा होप म्हणजे जणू काही पक्षी आहे, तो सजीव आहे. होप ही मनातली भावना म्हणजे जणू एखादा पक्षी, अशा पद्धतीच्या कवितेमध्ये रचना केलेली आहे. आणि इथे पर्सॉनिफिकेशन हा अलंकार या कवितेमध्ये होतो.